बलविंदर सिंह बिरमानी तुसीं वेख रहे हो मेरे नाल प्रोग्राम नज़रिया। अज नज़रिया के प्रोग्राम विच असीं खास लोकां कोल पहुंचे हां क्योंकि तुहानूं दस दईए कि इस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन के साए हेठ है। कई थावां ते तां करफ्यू वर्गी स्थिति लगी हुई है, लोगों को घरों तो बाहर तक ना निकलण की हिदायत दी गई है। पर कुछ लोग हमला मार के घरों बाहर निकले ने क्योंकि किते ना किते जो लोगों कोल खाना नहीं पहुँचता, लोगों कोल उन्हां दी रोज़मर्रा दीआं चीज़ां नहीं पहुँचदियां तां ओह करन तां की करन। अजिहे विच कुछ सिखां ने हमला मारिया, कुछ सिखां ने हिम्मत की है अजिहे समय विच भी घरों बाहर निकलण दी। खुद नहीं निकले बल्कि होरनां नूं भी अपने नाल जुड़िया उन्होंने, और उन्हां लोकां नाल ही असीं गल करांगे। उन्हां दे नज़रिए तो जानना चाहांगे कि अज जिहड़ी स्थिति बनी हुई है उस स्थिति विच इन्हां ने किस तरह सोचिया घरों बाहर निकलना ते दूजियां लई मदद करना। मेरे नाल इत्थे कुछ सिंह साहबान मौजूद ने। सब तो पहलां हौली हौली इन्हां नाल गल करन दी कोशिश करदे हां। सब तो पहलां परमिंदर सिंह साही साहब, तुहानूं दस दईए कि मैंटिका इलाके के प्लानिंग कमिश्नर ने। साही साहब, एक बहुत ही हमला मारिया, तुसीं बहुत ही शलाघायोग काम कर रहे हो, पर इस शलाघायोग काम विच क्योंकि उन्हां लोकां कोल पहुंचना तकरीबन असीं कहांगे कि किहड़े-किहड़े लोक तुसीं उन्हां कोल किहड़े-किहड़े लोकां कोल पहुंच रहे हो, और नाल ही तौर ते इह भी जानने की कोशिश करांगे कि उन्हां लई की सेवा कर रहे हो तुसीं सिक्स फॉर ह्यूमैनिटी दे जरिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चढ़दी कला टाइम टीवी के व्यूअर्स नूं सारिआं नूं गुरु फतेह प्रवान होवे। भलिंदर जी, पहलां तां तुहाडा धन्नवाद, तुसीं इत्थे आए हो। तुसीं देखिआ असीं पहलां अज गुरु का ओट आसरा लैके अरदास करके अज इस सेवा भावना नाल असीं काम पहलां इंडिविजुअल तौर पर करते सी, हुण असीं इहनूं एक सांझे तौर पर करन दा उपराला कर रहे हैं। सानूं पता लगा भी कई थावां ते ट्रकरस वीर जिहड़े ने साडे, उन्हां नूं लंगर च प्रॉब्लम आ रही है, उन्हां नूं पखानिਆਂ की प्रॉब्लम आ रही है, उन्हां नूं दवाइयां की प्रॉब्लम आ रही है, सैनिटाइजर की प्रॉब्लम आ रही है, पानी की प्रॉब्लम आ रही है। सो मन विच एक उत्साह सी भी करिए। हालात बहुत खराब ने, सारे मुल्क के खराब ने, होरनां मुल्कां दे भी खराब ने, तो कहा जा रहा सी भी स्टे होम स्टे सेफ। असी भी काफ़ी हद तक इस चीज़ नाल सहमत हाँ कि स्टे होम स्टे सेफ, पर जिहड़ियां जरूरी आपातकालीन लोड़ां ने, सेवावां ने, साडे वीर भैन भरा जिहड़े कर रहे हैं बाहर घरों निकल के, उन्हां दी सार लैणी भी साडा फर्ज बनदा है। उस फर्ज नूं पछाणदिआं असीं बेनती कीती अपने सज्जना मित्रां नूं भी जे कोई तंदुरुस्त है, मन में चाह रखता है कि घरों बाहर निकल के असी सेवा कर सकते हैं मनुखता की, तो आओ हमला मारीए, एक सेवा का उपराला करिए। असी सरकारी तंत्र के हिसाब नाल जिहड़ा भी उन्हां दे गाइडलाइनस ने उन्हां नूं पुख्ता तौर पर मन के चलांगे और उन्हां दी हदायत नूं लैके चलांगे। तो गुरु साहब का असी ओट आसरा हमेशा ही लेंदे रहे हैं। अज वडभागी हाँ, धन्नवादी हाँ कि साडे नाल एक टीम इत्थे जुड़ी है, तुसीं देख रहे हो। इन्हां सारिआं नूं भी बेनती है, अज स्टाकटन गुरु घर तो अरदास करके अज 600 प्राणी वास्ते लंगर जिहड़ा वो लैके सिक्स फॉर ह्यूमैनिटी दे वलंटीयर जा रहे हैं। जिथे जिथे भी तुसीं देश प्रदेश च बैठे हो, अरदास करियो साडे सेवादारां वास्ते, महाराज उन्होंने चढ़ती कला च रखे, उन्होंने तंदुरुस्ती बख्शे। तुहानूं इत्थे दसना चाहांगा कि इस समय असीं मौजूद हाँ स्टॉकटन गुरुद्वारा साहब विच। तुहानूं दस दईए कि गदरी बाबिਆਂ ਦੇ इतिहास नाल जुड़िया एक गुरुद्वारा साहब है। बहुत वड्डी गिणती भी इत्थे संगतां हुम हुमा के पहुँचदियां ने, पर इस समय गुरुद्वारा एक सुनसान पिया है। पर साडे नाल जिहड़े होर लोकी जुड़े हुए हैं, तुहानूं दस दईए कि ट्रकिंग इंडस्ट्री नाल लोकी जुड़े हुए हैं। सरदार रजिंदर सिंह सिक्खो साहब भी साडे नाल मौजूद ने। रजिंदर सिंह जी, तुहाडे तो असीं जानना चाहांगे कि ट्रकिंग इंडस्ट्री की जेकर गल करिए तो ट्रकिंग इंडस्ट्री नूं भी बड़ी वड्डी मार का सामना इस समय करना पै रहा है। तुसीं की कहना चाहोगे, जिवें कि हुणे साई साहब ने दस्सिया कि तकरीबन जिहड़े 600 ट्रकर्स ने उन्हां नूं बहुत वड्डी जिहड़ी है प्रॉब्लम विपता विच ने। ओह विपता दे विच जरूर ने ट्रकिंग, पर इस टाइम साडे ट्रकर वीर ने जिहड़े वो हीरो बन के जिहड़े उभरे ने, वो लोड़वंद चीज़ां पहुँचा रहे हैं सारे किते। असीं अज उन्हां करके ही उत्थे चले हैं कि उन्हां नूं उत्थे खाने की प्रॉब्लम आ रही है, लंच की, क्योंकि रेस्टोरेंट सारे बंद ने। सो उन्हां नूं बहुत होर भी कई जिहड़ियां मुश्किलां दा सामना करना पै रहा। सो उहदे लई भी असीं अगे गलबात करांगे अथॉरिटीज़ नाल, क्योंकि उन्हां नूं बाथरूम्स दीयां प्रॉब्लम आ रही ने, होर कई तरह दीयां वेटिंग बहुत करनी पै रही है बिकॉज ऑफ सेफ्टी। सो असीं कोशिश कर रहे हैं, अज शुरुआत की है, अगे जिवें भी मालक कराऊगा उदां करते रहांगे। तुहानूं दस दईए कि ट्रकर एसोसीएशन की जेकर गल करिए, ट्रकर्स ड्राइवर्स की जेकर गल करिए, जेकर वो अपना काम एक दिन लिए भी रोक देंगे ने, तो लोगों को जिहड़ियां रोज़मर्रा दी चीज़ां होंदियां ने वो पहुँचण विच कई दिन वो पिछे चले जाते हैं, क्योंकि स्टोर जिहड़े ने खाली हो जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर खाली हो जाते हैं, होर भी कई रोज़मर्रा दी चीज़ां नहीं मिल पांदियां। सिंह साहब, तुहाडे तो असीं जानना चाहांगे, ट्रकर्स दे उत्ते पूरी दुनिया डिपेंड करती है। अगर अमेरिका की असीं गल करिए तो किते ना किते जेकर वो एक दिन लिए भी अपना ट्रक रोक देंगे ने, अपना जिहड़ा टायर रोक देंगे ने, तो किते ना किते जिंदगी जिहड़ी है वो रुक जाती है। जिहड़ा ट्रकिंग इंडस्ट्री हैगी ये हब है,
ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜਾਂ 2 EMPLOYE ਨੇ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫੂਡ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਤਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ, ਫੈਡਰਲ, ਕਾਉਂਟੀ, ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 16 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪਸਟਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰੀਏ, ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਗਲਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉੱਥੇ 800-900 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫਟਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਮਲੈਸ ਸਟਾਫਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, 500 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 200-250 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਡੇ ਆਫ ਪਰ ਈਚ ਮੰਥ ਦੂਜੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ
ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 6 ਪਰਮਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਖੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸਿੱਖ 2 ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਪਤੀਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਜੋ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਕੀਜ਼ ਔਰ ਬਨਾਨਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ Administrative Service Officer Leslie Elliott. We actually serve about 1,000 meals a day. So we do a hot breakfast, a hot lunch, and a hot dinner 7 days a week, 365 days a year, and average about 1,000 meals a day. On staff, we have just under 40 full-time and part-time employees.
I just want to say thank you. Thank you to the Sikhs for Humanity and the Stockton, the Sikh Temple of Stockton. We are so grateful. Serving 3 meals a day is not a small task. And we see the need of the individuals in our community who come to us each and every day for what might be their only hot meal. And so we are just so grateful for community partners like yourself that make our mission possible. So we know it's only possible because of groups like yours. And so thank you. We are incredibly grateful. With everything going on with COVID-19, it has made things more difficult here. We've had to make changes across our campus just in order to continue responding to the needs of our guests and keeping our staff and our volunteers and our guests healthy during this time, and have also so even more so donations right now. We're just more so even grateful for them. ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਔਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਕੋਸਕੋ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ वापस हो रहे हैं या फिर जा रहे हैं सामान लेके, तो इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स ਨੂੰ ਹੀ जो खाना पहुँचाने का काम है वो लगातार सिक्स फॉर ह्यूमैनिटी के ये जोड़े नुमाइंदे ने वो लगातार कर रहे हैं। ट्रकिंग इंडस्ट्री के जोड़े लोग ने वो लगातार इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स ਨੂੰ खाना उन्होंने ਲਈ दस्ताने, उन्होंने ਲਈ मास्क, उन्होंने ਲਈ सैनिटाइजर, उन्होंने ਲਈ पानी, हर तरह की सहूलत जी है वो तकरीबन 600 लोगों का खाना इतने डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह सिख भाईचारे के लोग वध चढ़ के इस मुसीबत के समय कोरोना वायरस जो इस समय पूरी दुनिया में फैलिया होया है, पर यह ट्रकिंग इंडस्ट्री के जोड़े लोग ने बेपरवाह लोग ने जो लोगों के लिए हर रोज़ जी है इस तरह की मशक्कत करते हैं, क्योंकि इन्हों का जेकर एक दिन भी ਇੱਥੇ रुक जाए, इन्हों का ट्रक चलाना रुक जाए तो आम लोगों की जिंदगी में जोड़े ने लोग जोड़े ने उन्होंने बुनियादी सहूलतों तो ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਹੱਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 20-25 ਵੱਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰਿਆ। ਕਾਸਕੋ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਸੇਫਵੇ, DHL ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਫ੍ਰੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਨੇ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੈਸ ਆਊਟ ਕਰੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਆ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੌਟ ਲੰਚ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾय 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ रुक भी रहे हैं, मंग भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पता है कि उन्होंने बहुत दूर का सफ़र तय करना है और रस्ते विच बहुत सारे जोड़े रेस्टोरेंट्स ने होटल विच जिथे रुकते सन खाना खाते सन वो आज बिल्कुल बंद हो चुके हैं। 10-10 घंटे का सफ़र भूखे प्यासे इसी तरह ड्राइविंग करके पूरा अपने तय जगह पर पहुँचते हैं। तो बड़ा जरूरी हो जाता इन्हों दी तकलीफों को पछाड़ना। सो अपने दर्शकों को इत्थे दस दईए कि यह जो खाना है इत्थे मौजूद है, तुसीं देख सकते हो कि डब्बे इत्थे मौजूद ने, खाना इत्थे मौजूद है। इस खाने विच की है असीं वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि इस खाने विच की है। चावलों की सब्जी है, चावलों के नाल दाल की सब्जी है इत्थे मौजूद है। सो एक छोटा जिहा समोसा भी पिया है। सो लोग इत्थे पंजाबी जो डिशेस ने वो बकायदा इत्थे दिखाई दे रही ने कि पंजाबी जिहड़ा खाना है वही सर्व इत्थे किया जा रहा है। सो जिस तरह हमला मारा गया सी दस्सिया गया सीगा कि ट्रक ड्राइवर्स की मदद करने लई इकट्ठे होणगे, वो समा आ चुका है। और साडे नाल प्लानिंग कमिश्नर मंटीका दे परमिंदर सिंह साही साहब इत्थे मौजूद ने जो लगातार इस समय ट्रक ड्राइवर की मदद कर रहे हैं और इस समय उन्होंने असीं गल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर किते ना किते गल करन तो पहला सेवा करना ज़्यादा अपना वड्डा फर्ज समझ रहे हैं। साही साहब लगातार हुण समा आ गया जो तुसीं सेवा कर रहे हो, तकरीबन 600 ड्राइवर सी, तुसीं जिवें गल कही सीगी। सो लगातार हौसला मिलता दिखाई दे रहा है ट्रक ड्राइवर्स का तुहानूं देख के। बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जी, गुरु महाराज ने समर्था बख्शी है कि किसी के काम आ सकीए। तह दिलों धन्नवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ गुरु महाराज के पातशाह दे जिन्हों ने सानू सोझी बख्शी तो समत बख्शी ते असीं घरों निकल के किसी की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, पर ट्रक ड्राइवर्स का जो हौसला मिलता है तब वेख के खुशी भी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। ये तुसीं ये कह सकते कि इस मुल्क की बैकबोन ने, ये जो घरों लैके समान निकलते हैं सब्जियां कोई भी जो तुहाडे घर दे विच समान है वो तां ही साडे तक पुजदा है। जे ट्रक्कां वाले वीर भैन भरा साडे ट्रक्कां वाले समान लैके लोगों तक पुजदा करते हैं, इन्हां तो बगैर जिद्दण ये साडा चक्का जाम हो गया, चक्का खड़ गया, लगदा भी ये इकोनॉमी जिहड़ी आ बिल्कुल खराब हो जाएगी और साडे घरां दे विच साडे बच्चिआं नूं परिवारां नूं कोई समान नहीं मिलेगा। सो इन्हां नूं चलदा रखण वास्ते, इन्हां दी हौसला अफजाई वास्ते ये बहुत जरूरी है कि आम नागरिक जिहड़ा आम शहरी बाहर आवे घरां तो इन्हां नूं हौसला देवे कि ट्रक्कां वाले वीर जे तुसीं घरों बाहर हो असीं तुहाडी टेक केयर करांगे। सो तुहानूं दस दईए कि 600 लोगों का खाना अज मुहैया करवाया जा रहा है, बकायदा एक कनोपी बनाई गई है और सारा समान इत्थे सेफ तरीके नाल रखा गया तां जो पूरा ढक के रखा जाए, पूरी प्रिकॉशनस जिहड़ियां ने सरकार वालों जिहड़ियां दित्तियां गईयां ने उस प्रिकॉशनस का पूरा इस्तेमाल होवे। साडे नाल इस समय मौजूद ने प्रीति ढिल्लों जो कि इस पूरे खाने की देख रेख कर रहे हैं और वंड भी रहे हैं नाल नाल। प्रीति जी सब तो पहला तो बहुत शलाघा जो तुसीं ये काम कर रहे हो, ट्रक ड्राइवर्स नूं जिहड़ी ये खाण पीण दी चीज़ां जिहड़ी सप्लाई है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो 10-10 घंटे का ड्राइविंग करके जाते हैं और विचकार उन्होंने कोई होटल नहीं मिलता, खाने लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने भी बहुत परेशानी है। और ये वाला जो स्टेप है तुहाडा ये जो सोच है 6 फॉर ह्यूमैनिटी की बहुत उच्ची सोच है, की कहोगे? Thank you very much. We are happy. 6 for Humanity is providing 600 meals today and we are glad we are able to help this much today. Thank you. जी, तो आने वाले दिनों में होर की प्लान्स ने तुहाडे, क्योंकि अज तक 600 बंदा तुसीं खाना प्रोवाइड कर ही रहे हो, आने वाले समय विच की होर प्लान्स ने? Hanji, let's see whatever they say. We are here to help them. So as many needed, we will be providing the food for the need. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਢਾਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਊਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਵੋ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮਾਸਕ ਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ 20, 25, 50, 100, 150 ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਤਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 50 ਮਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ 50 ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 100% ਕਾਟਨ ਡਬਲ ਸਟਿਚ ਮਾਸਕ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਰਵਾ ਥੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਜਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਾਸਕ ਹੈ N95 ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਾਜੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਸਕੋ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ GM ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Well, it's pretty nice. Usually they're not saying thank you for anything, but now they're saying thank you. I appreciate it. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਵੈਰੀ ਮਚ। Hey, thank you, man. That's a good thing. That's a good thing, buddy. We needed that. Thank you very much. I appreciate it. Good, thank you for you guys. I really appreciate it. Thank you. It's great. It's great. Do you appreciate this? Oh, yes, of course. Thank you so much. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇ ਕੌਮ ਰਵੇ। We need it. We need it. Thanks. Stay safe. Stay safe. I appreciate the food and what you guys are doing. Thanks. I appreciate it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕੁਲਿੰਦਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਟੀਕਾ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਵਰਗ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸੀ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ।